प्यारे विद्यार्थियों, अज असी मुआफ़ करना पाठ दवा जो है लास्ट वाला हिस्सा पढ़ांगे तो उस दे नाल जो अभ्यास है उहदे उत्ते भी असी विचार वटांदरा करांगे। इस तो पहला पढ़िया है कि जो मुआफ़ करना एक बहुत ही वड्डा गुण हुंदा है तो मुआफ़ करन दी जो ताकत है हर एक विच नहीं हुंदी। मनुख दा काम है गलतियां करना ते गलती करके उसनूं सुधार लेना ही मनुखता है। जो मनुख वार वार गलतियां करते हैं या अपनी गलती ते ही अड़े रहते हैं वो मुआफ़ी के हकदार नहीं होंगे। इस तरह असी जो है अगे दा पाठ जो पूरा करांगे। इन्हें मुआफ़ करना गुण है, मुआफ़ करना जो है बहुत वड्डा गुण है, पर मुआफ़ करके भुल जाना उस तो भी वड्डा गुण है। मुआफ़ करना पर ना भुलना असल विच मुआफ़ ना करन दे बराबर ही है। कई व्यक्ति मुआफ़ किते जाण दे बावजूद पछताउंदे रहंदे हन। वो असलीयत विच जिंदगी नूं नवें सिरे तो शुरू करन दे अभिलाषी हुंदे हन। वो मिट्टी तो कंचन बन जाते हैं। कहते मुआफ़ करना बहुत वड्डा गुण है तो मुआफ़ करके भुल जाना कि हाँ भी मैं किसी ने मुआफ़ी दी है, इस चीज़ को भुल जाना उस तो भी वड्डा गुण है। जो लोग मुआफ़ कर देंगे हैं पर मुआफ़ करके उसनूं भुलते नहीं कि मैं कभी किसी टाइम इस बंदे नूं मुआफ़ किया सी, हमेशा उसनूं रियलाइज़ करवाते रहते हैं कि तू ये गलती की सी ते इस गलती करके मैं तैनूं मुआफ़ किया सी। तो कहना उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इस करके मुआफ़ करना जो है ठीक है बहुत वड्डा गुण है, पर उस तो भी वड्डा गुण है उसनूं भुल जाना। सख्त सजावां नाल जुर्म नहीं कटदे। यानी जेकर असीं कहिए कि किसी भी जो गलती करने वाले नूं सख्त तो सख्त सज़ा दी जाए तो ये नाल की हुंदा है कि जुर्म नहीं कटदे। वो जो जुर्म है वो उस तरह ही रहंदे हन। सज़ा नाल भैड़े कंमां तो हटाया जा सकता है, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि वो व्यक्ति चंगे काम करन लग पवेगा। एक बच्चा गलत काम करता है, ठीक है, मान लो चोरी करता है, तो असी उसनूं मतलब उसकी चोरी की आदत मार के हटावेंगे जदों या उसनूं सज़ा देवांगे उस बदले तो कहते अगे तो वो चोरी नहीं करूँगा। तो पर जेकर ये जरूरी नहीं है कि वो चोरी नहीं करेगा तो कोई होर काम शरारतां विच लग जाएगा। इस करके मतलब सख्त सज़ा जो है किसी भी चीज़ का हल नहीं है। जेकर असी किसी को सुधारना चाहते हाँ तो उस वास्ते सानू अपना रवैया जो है बदलना पाएगा। उहदी जो समस्या है उसनूं समझना पएगा तो उस समस्या को सामने रख के ही उसका जो कोई हल कढ़िया जाएगा और जिथों तक हो सके उस दे नाल मतलब प्यार दे नाल पेश आया जाए, उस समस्या को समझा जाए, फिर जो भी असी नतीजे ते पहुँचना है उस तो बाद ही पहुँचा जाए। चाहिदा तो यह है कि असी भैड़े कंमां दी सज़ा देने के मुकाबले चंगे कंमां लई शाबाशी देने विच वधेरे चुस्त होइए, पर हुंदा बिल्कुल उल्ट है। चंगे कंमां दी प्रशंसा दी संभावनावां सुंगड़ गईयां हन। सुंगड़ गईयां हन मतलब बहुत घट रह गईयां हन कि जदों असी कोई चंगा काम करते हाँ उदों तो साडी कोई प्रेज़ नहीं करता, उदों तो कोई साडी तारीफ नहीं करता, तो जेकर कोई गलती के नाल भी कुछ गलत हो जाता है तो वो सारे पासे हाईलाइट हो जाता है कि भी इसने यह गलत काम कर दिता है जो कि नहीं होना चाहिए सी। बेशक उसने जिंदगी दे विच पहली बार ही गलत काम क्यों ना किया होवे, पर उसनूं जो है वध तो वध हाईलाइट करने की कोशिश की जाती है। इस तरह जो है गलती करने वाले नूं ये हुंदा है कि मैं सारी उम्र चंगा काम क्यों किया जेकर मेरे नाल अजिहा ही होना सी। इस करके कहना चंगा ये है कि असी गलतियां कढ़न की बजाय किसी दे उसके चंगे गुणों की परख करिए तो उस चीज़ की उसनूं प्रशंसा करिए, उसकी मतलब प्रेरणा दईए कि हाँ बई तेरे विच इस तरह दीयां खूबियां भी हैं। सज़ा मिलन ते झट पहलां दा समां बड़ा संकटमई हुंदा है।
ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਝੱਟ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੰਕਟਮਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਜਰਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਬਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਹਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜੋ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਉਸਨੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਉਸਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਮ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਚਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਘਟਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜੋ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਜੋ ਹੈ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ, ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਣਾ, ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ, ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਬਹਾਦਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਸਭ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਸਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਫੀ ਦਿਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਮਨੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੀ ਪਾਠ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਟਿੱਪਣੀ: ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਨਿਬੰਧਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ।
ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਨਿਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੁਆਲੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ? ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੁਆਫ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਨੇਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੈਰਾ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਨ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਇਸ ਨਿਬੰਧ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਪਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਿਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਚੰਭਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਪਾਠ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਹਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੋ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਨਿੱਘਰ ਜਾਵੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫੋੜਾ ਹਨ? ਫੋੜਾ ਹਨ ਮਤਲਬ ਜ਼ਖਮ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਲਤੀ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫੋੜਾ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੰਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਦੋਸਤੀ ਜੋ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਢਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋਸਤੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਢਣਾ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੂਰਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਅੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਤੋਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਸੱਪਾਂ ਵਾਲਾ 100 ਸੱਪ ਜੋ ਹਨ ਆਪਣਾ ਵਿਸ ਘੋਲਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 100 ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿਸ ਜਿੰਨਾ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹਾਦਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਉੱਤਰ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਹੈ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।